जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि प्रथम चैप्टर आस उत्कल पढ़ा। ता पूर्व आम देखा कवि परिचय। देख कवि परिचय। ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम जन्मग्रहण करते। बुझिपार से एकाधार जड़े देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थे। एकाधार देशवत्सल देश प्रति प्रीति थिला, ममता थिला, मानववादी मानव उन्नति से चिंता करते। गांधी दर्शनवादी गांधी नीति को अनुसरण करते। सहित उग्र जातीयतावादी थे। स्वाधीनता संग्राम बन्हीचिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करते। तो से कौन कले स्वाधीनता संग्राम बनी केमी जल भारत केमी स्वाधीन हम कहीं से भारत स्वाधीनता आगुरी जन्मग्रहण करते। से कौन कले सरल तरल और सावलील भाषा कविता रचना करते। बुझिपार ता द्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल बुद्ध बनिता उद्बुद्ध हो पतंग परी स्वाधीनता संग्राम में झास देते। तेणु द्वारा अनुप्राणित हो आबाल बुद्ध बनिता छोट पिला नहीं बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत समस्ते ये स्वाधीनता संग्राम भारत को स्वाधीन करने स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं। कवि द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हूँ से कौन कौन पुस्तक लिखते मोहन बंशी विद्रोही वीणा फूलचंदन और वीर गीतिका कौन स्वाधीनता संग्राम समय रचना करते। अच्छा ये जो आस उत्कल कविताटी कवि द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन आनी जो आज आम पढ़ा जो आस उत्कल से कौटू आसी वीर गीतिकार वीर गीतिका कवितार आसी अच्छी कवि परिचय। बर्तमान आस आस उत्कल पढ़ा। बुझिपार तेणु देख पिला आस उत्कल देख आस उत्कल कविता एक देशप्रेम मूलक कविता। बुझिपार एठारे जातीय कवि वीरकिशोर दास उत्कल अर्थात ओडिया मानक जातीयता बोधरे उद्बुद्ध होगाकू आह्वान देइछन्ति। उत्कल मानक मनरे जातीयता भाव सृष्टि करने से यही जातिर पूर्वपुरुषों गौरवमय गाथा वर्णना कर। बुझिपार तेणु भारतीय मान भितर उत्कल मान भितर जमती कौन हम स्वाधीनता संग्राम रे से भाग ने भितर स्वाधीनता संग्राम भितर एक चेतना सृष्टि हम से एक हे से कवितार मूल जिनस से। अच्छा बर्तमान देख लिखाई कौन बर्तमान कविताटी पढ़ा। आस उत्कल शुण सर्वे मिली एदेश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़ब मथा। आस उत्कल उत्कल किए ओडिशार लोक मैंने ओडिशार पूर्व ना था उत्कल। आस उत्कल शुण सर्वे मिली समस्ते मिसिक शुण एदेश जातिर पूर्व कथा ए देश जातिर ए देशर पूर्वपुरुष मानकर पूर्व कथा सब शुण स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़ो मत। जहाँ स्मरण कले से कथा स्मरण कले से कौन काम कर देश जाति गर्वित तो स्मरणे जार गरबे तोहर से सब कथा स्मरण कले तो तुम मन में गर्व भाव आसो आपे आपे नई पड़ो मथा ताकर कार्य कथा शुणिकी तो मन में गर्व गौरव भावना आसो तुम मथा आपे आपे नई पड़ो ता प्रति सम्मान भाव सृष्टि हम।
ତାପରେ ଦେଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ସେକେଣ୍ଡଟା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ପୁରା ନା, ଯିଏକି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଟେକ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପୁରୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜାତିର ଟେକ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭଇ ଅମର ପଥେ, ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ନା ଅମର ପଥରେ ଗଲେ, ଯୋଉ ପଥ କେବେ ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ଅମର। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଯୋଉ ଯଶ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୀର କାହାଣୀ, ଯୋଉ ଯଶ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ସେ ଆଉ ମଳିନ ହବନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚକଚକ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ମେଟାଲ ବା ଧାତୁ ସବୁବେଳେ ଚକଚକ କରେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚକଚକ କରୁଥିବ। ଆଉ କଣ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ, ଜଗତରେ ସେଟା ଅମଳିନ, ସବୁବେଳେ ଚକଚକ, ସେ ମଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚକଚକ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପାଇକ ପୁଅର, ଏଠୁ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅ କିଏ ନା, ପାଇକ ପୁଅ ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାଇକ, ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେ ଯୋଦ୍ଧା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ, ପାଇକ ମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଏକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗାରିମା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆମର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଗାରିମା ଥିଲା, ସେଇ ଗାରିମାକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କଣ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଗାରିମା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ସେଇମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି। ସେଇ ବିଭୂତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାରିମା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱ, ସେଇ ପାଇକ ପୁଅର, ସେକୁ ଆମେ ବିଭୂତି କରିକି ଦେହରେ ବୋଳି ହବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ହବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ସାହସୀ ହବା, ତାଙ୍କ ଭଳି କର୍ମଠ ହବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶପ୍ରେମୀ ହବା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ତୋଷିଳା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନହି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ଦେଖ ତୋଷିଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତୋଷିଲା କଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ। ଆମ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ଏହା ଧଉଳି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ଦେଖ ଉତ୍କଳୀୟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ଜାଣିଛ ଅଶୋକ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଉତ୍କଳକୁ, ପୂର୍ବ ନାମ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର, କେହି ମାନେ କେହି ରାଜ୍ୟ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ଜାତି ବହୁତ ବୀର ଥିଲା, ବହୁତ ସାହସ ଥିଲା, ବହୁତ ଏକତା ଥିଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଅଶୋକ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଅଶୋକ କଣ କଲେ, ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ମୁଁ ଉତ୍କଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଉତ୍କଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିଦେଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଉତ୍କଳୀୟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ
ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ଉତ୍କଳ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ହଟାଇ ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ଆମମାନେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ। ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ। ବୀର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲା। କିଏ? ଆମେ ଯୋଉ ବୀର ଉତ୍କଳୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟ ମନରେ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅନୁଚିନ୍ତା କି ଆମ ଉତ୍କଳ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଜୀବନ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଭଳି ପବିତ୍ର ବିଚାରବୋଧ ଥିଲା। ଫଳରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତର ନଦୀ, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଆଉ କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ରକ୍ତ ନଦୀରେ ସନ୍ତରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ଫଳରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କାହା ସହିତ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତିର ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ନା ଖଣ୍ଡା ତରବାରର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କାହାକୁ ରାଗିକି ଗାଳିଦେବା, କ'ଣ ଆମେ ଜିତିପାରିବା? ନା, ଖଣ୍ଡା ତରବାରର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଜୟ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଜୟ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମୟରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ରାଜଧାନୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ପଚାରିଲେ ମାଟି କହିବ। ସେ ମାଟିକି ପଚାର, ସେ ଜାଗାକୁ ପଚାର, ସେ ତାର ପ୍ରମାଣ, ସେ କଥା କହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। ଦେଖ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେବତା ସରି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଉତ୍କଳ କ'ଣ ଚାହେଁ? ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମୈତ୍ରୀ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ତ ଏଇ ପୂତ ବାଣୀ, ଏଇ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରିଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରେ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲା କି ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସାରା ଭାରତର ଲୋକ, ଉତ୍କଳ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲୁ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। କୌଣସି ଦେଶ ତା ସରି ହବ ନାହିଁ, ତା ସମସ୍କନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଭାରତରେ ଅଛି। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ମିତ୍ରତା ଚାହୁଁ, ଆମେ ଅହିଂସା ଚାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଦେଖ, ଧର୍ମା ହଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା, ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, 1200 ବଢ଼େଇ କାମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାକୁ ତା ବାପା ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପୁଅ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ବାପା ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ, ତ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ନେଇଯା, ସେଇଟା ନେଇକି ଦେଖେଇବୁ, ତ ବାପା ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖିକି ବାପା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ତ ବିଶୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି କେହି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ? 1200 ବଢ଼େଇ
ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ମରା ଯାଇ ନପାରେ ତାହେଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଧରମା କହିଲା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବି, ତ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଉଠି ସତ ମନ୍ଦିର ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ 1200 ବଢ଼େଇ କହିଲେ ଯଦି ତୁମ ପୁଅ ତିଆରି କଲା, ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କରିଦେଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ 1200 ବଢ଼େଇ କରିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଧର୍ମା କ'ଣ କଲା? 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିଆଁ ମାରି ଜୀବନ ଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା ଭାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲଭି ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାଣି? ଅଲିଭା କାଣି କେବେ ଲିଭିବ ନା? ମାନବ ଜଗତ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଏଇ ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ତଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଅଛି ତାର ଏଇ ଅଲିଭା କାହାଣୀ କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ। ଏ ଜାତିର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛୁ। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଆମର ବୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି ଭୁଲି, ମାନେ ହେବ କି କଳି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଅନ୍ୟତମ ବୀରପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶରେ ହୋଇଥିଲେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ଓ ରୋଗଣୀ ପୁତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ସାରା ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସାରା ଉତ୍କଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଖିବି ନା ସବୁ ସନ୍ତାନ ଦେଖିବି? ତ ଏ କଥା କହି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଘର ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ପୁତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବାକି ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁତ୍ର କାହା କଥା ସେ ଦେଖିବେ? ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବନ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ରୋଗିଣା ପୁତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ୟାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କେମିତି ଯିବା, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୋକିଲା ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧ, ମାନବ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ସେଇ ବୀର ସନ୍ତାନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହତ୍ଵକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତାଙ୍କର ମହିମା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହିମା କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତାଙ୍କ ସେବା ପରାୟଣତା ମହତ୍ଵ କଳ୍ପନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ। ମୁକତ ପଥରେ ସୈନିକ ସେଇ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚିନି। ମୁକ୍ତିପଥର ସୈନିକ, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପେଇ। ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ବାଜି ରାଉତ ବିଷୟ। ଶୁଣ, ଢେଙ୍କାନାଳର ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ, ତା ଘର କୋଉ? ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଫିରଙ୍ଗୀ ଶାସକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଘାଟ ପାରି କରିଦେଇ ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଘାଟ ପାରି ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛି ଚୁପ୍ ମାରିକି। ଇଂରେଜମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଡଙ୍ଗା କୂଳ ଲଗା, ଘାଟ ପାରି ହେବ। ସେ ନା, ଆମ ଘାଟ ପାରି ଦେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ ଫିରଙ୍ଗୀ ସେନା ତାଙ୍କ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଶତ୍ରୁ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ। ବାଜି ରାଉତ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ସେ ଓହରି ନଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର ତୁମମାନେ, ଓହରି ନଥିଲା। ସେହି ନାଉରୀ ପିଲା ବାଜିଆ, ଡାକନା ବାଜିଆ, ନା କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ମୁକ୍ତି ପଥରେ ସେ ବୀର ସୈନିକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତି କବି ଭକ୍ତିରେ ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ତାହାର ବୀର କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶେଷ କ'ଣ ହେଲା? ବାଜି ରାଉତ ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି ମୁକ୍ତିପଥର ସୈନିକ। ତର୍ପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି। ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତି କବି ଭକ୍ତିରେ ତର୍ପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଣା ପେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇତିହାସରେ ତାର ବୀର କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।